खबर लैके हाजिर है। नवा वेरिएंट है ते नवा खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के खतरे नूं लैके पंजाब सरकार भी अलर्ट ते है। मुख मंत्री भगवंत मान ने इस वेले बैठक बुलाई है। इस नूं हंगामी बैठक भी कह सकते हैं, एमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं। सेहत विभाग के अधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है। कोविड दीआं तैयारियां ते चर्चा होएगी। दोपहर 1 बजे का समा रखा गया, यानी कि हुण तो थोड़ी देर दे विच ये बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे इस कतरे दे विच बैठक होएगी तो कोरोना का खतरा किस तरीके दे नाल मंडरा सकता है आने वाले दिनों दे विच, और उस नूं लैके सूबा पहला तो की तैयारियां करेगा, की कायदे ते की नियम होणगे, और इस वेले स्थिति की है और भविख च की बन सकती है। इस सब नूं लैके पहला तो ही तैयारियां बनदियां ने सुभाविक तौर ते, क्योंकि जिस तरीके दे हालात पिछले जेकर 2 तो 3 वैरिएंट की गल की जाए, वेव्स की गल की जाए, जो बने सन, जिन्नियां मौतां होईयां, जिन्ना वड्डा नुकसान होया सूबे दा, देश दा और पूरी दुनिया च जो हालात बने, सो उसनूं लैके पहला ही सुचेत ने, पहला ही सतर्कता जिहड़ी है वो नजर आ रही है। इस तो पहला पीएम मोदी की अगवाई हेठ बैठक बुलाई गई है, 3:30 बजे होएगी। दिल्ली की सरकार ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई हुई है, उन्होंने भी एमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो हुण पंजाब सरकार दे वल्लों भी जिहड़ी खबर सामने आ गई है कि उन्हां दे वल्लों भी ये मीटिंग सद लई गई है। तो इसनूं असीं हंगामी मीटिंग भी कह सकते हैं, एमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके दे नाल चीन च हालात बने ने, चीन तो बाद अमेरिका, जापान, होर बहुत सारियां कंट्रीज ने जिथे कि लखां दे विच केस आ चुके ने। सब तो वड्डा मसला है कि जो नवा वेरिएंट है BF7 इसका ना है, और इस दे वल्लों जिस तरीके दे नाल अगे होर लोकां नूं इन्फेक्टेड करन दी जिहड़ी रेशो है, जिहड़ी रफ्तार है, उसनूं लैके चिंता है। क्योंकि पहला दी गल कीती जावे, अल्फा दी गल कीती जावे, होर जिहड़े वेरिएंट आए सी उन्हां दी रफ्तार इन्नी नहीं सी, तां हुण ये बहुत तेजी दे नाल फैल सकदा है। चिंताजनक यह भी है कि पूरे देश दे विच केस भी जिहड़ा है वो आ चुके हैं इस नवे वेरिएंट का। हालांकि जानकारी ये भी है कि वो महिला ठीक हो चुकी है। उस तो बाद जिहड़े लोकां नूं मिली सी उन्हां दी रिपोर्ट भी नैगेटिव आ गई है, पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सीधे तौर पर जोखिम जिहड़ा है वो नहीं लिया जा सकता। तो तैयारियां किस तरीके दी रहणगियां, जेकर इकट्ठ की गल की जाए तो पहला दे वांग सब कुछ आम हो चुका है, क्योंकि कोरोना जिस वेले पहली वेव आउंदी है, सब कुछ एकदम तो बंद कर दिता गया, लॉकडाउन लगा दिता गया। सिर्फ ते सिर्फ लोग घरां च रहन, जिथे सन उत्थे ही रहन, इस तरीके दे पीएम मोदी दे वल्लों जिहड़े आदेश ने वो कर दिते गए सन। और उस तो बाद थोड़ा जा हौली हौली जिहड़ा दुकानां नूं खोलण दे समय च जिहड़ा कह सकते हैं एक दुकान छड्ड के दूजी दुकान खोली जा सकती है, इस तरीके का तरीका अपनाया गया और हौली हौली सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो फिर दोबारा तो दूजी वेव आउंदी है, फिर तो नई खतरा मंडराउंदा है, तो फिर तो दोबारा सख्ताई की गई और फिर तीजी वेव आई, उस दे विच ज्यादा सख्ताई नजर नहीं आई। पर हुण की हालात हो सकते ने, ये अजे सब दे लई एक नवा सवाल है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो लाइव मौजूद ने। पंकज, सब तो पहला मीटिंग नूं लैके की जानकारी है? 1 बजे ये मीटिंग सदी गई, इन्नी छेती, क्योंकि इस तो पहला कोई जानकारी नहीं सी। इसनूं असीं एमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं कोविड दे मद्देनजर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वापस पंजाब आए ने हैदराबाद चेन्नई टूर तो बाद, तां आंदे ही सब तो पहला जिहड़े सेहत मंत्रालय दे अधिकारी ने उन्हां दे कोलों फीडबैक लिੱਤੀ जाएगी कि किस तरीके की सिचुएशन है। सिचुएशन इस करके क्योंकि किन्ने क इंतजाम ने कोविड नूं लैके और किस तरीके दे इंतजामां दी जरूरत है। क्योंकि असीं पार्लीमेंट दे विच वेखिया अज लोक सभा दे मैंबर पार्लीमेंट सारे मास्क लगा के नजर आए, प्रधानमंत्री मास्क लगा के नजर आए। लोक सभा दे स्पीकर वालों यह कहा गया कि आप नूं खुद जिहड़ा है जागरूक होना पेगा, लोकां नूं भी जागरूक करना पेगा। प्रधानमंत्री जिथे 3:30 बजे मीटिंग लै रहे ने कि किस तरीके दे हालात बन सकते ने और की कुछ कदम चुके जा सकते ने, तां इसे बाबत पंजाब सरकार दे वल्लों भी कि आने वाले दिनां च किहड़े कदम चुके जाण, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी नवंबर दा जिहड़ा महीना हुंदा है, इस दे विच सब तो ज्यादा जिहड़े विदेशां तो NRI ने वो पंजाब आंदे ने। तां उन्हां दे मद्देनज़र दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, उत्थे किस तरीके दे इंतजाम किए जा सकते ने, किहड़े कदम हुणे चक्कन दी लोड़ है और किहड़े कदम आने वाले दिनां च चुके जाण, इसे बाबत, ताकि क्योंकि असीं कोविड का पहला कहर देख चुके हैं कि इस तरीके दे नाल चाइना तो शुरुआत जिहड़ी वो कोविड की हुंदी है और पूरी दुनिया दे विच एक तहलका मचा दिंदी है। पूरी दुनिया दे विच मौतां जिहड़ियां ने वो हो जांदियां ने और उसे वेव तो सिੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ है और उसे वेव तो सिੱखते हुए
ਅਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3-4 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲਗਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਵੇਵਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲੈਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕਾਦੜ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 9 ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2,10,77,118 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,85,375 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 790 ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 324 ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਲਗ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3518 ਲੈਵਲ 2 ਬਾਲਗ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 142 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। LMO ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।